हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। फस्ट अमेंडमेंट एक्ट ये याद रखियो जी। एक तो ये अमेंडमेंट नंबर भी पूछ सकते हैं तो इन्हों के साल याद रखने भी जरूरी नेगे। कई बार थोड़ा अमेंडमेंट दे के वह साल पूछ लैनगे मैच द फॉलोइंग भी किहड़ा साल के जोड़ा है कि अमेंडमेंट हुई हैगी है। हुण फस्ट अमेंडमेंट एक्ट की कहते जी। फस्ट अमेंडमेंट एक्ट के नाल अपने संविधान का 9th शेड्यूल ऐड किया गया। 9th शेड्यूल की होया जी नौवीं अनुसूची। ये की कहते जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जुडिशियल रिव्यू तो बचाने के लिए ही ऐड किया गया सीगा। ते लैंड रिफॉर्म बेसिकली की है जी, जदों हुण अपने देश दे विच बड़े आज़ादी तो बाद बड़े बड़े जमीनदार जागीरदार लोग रह रहे सीगे तां उन्हां दे कोले काफ़ी ज़्यादा एक्सैस दे विच जमीन सीगी। तां सरकार ने की कहा भी आपां नूं जिहड़ा है लैंड रिफॉर्म करन दी जरूरत है भी जिन्हां दे कोले जमीन ज़्यादा हैगी है उन्हां तो जमीन लैके जिन्हां तो घट हैगी है उन्हां नूं देण दी कोशिश करांगे। या फिर आपां जिहड़ा है किते हुण सरकार ने स्कूल हो गए जी, कॉलेजिस हो गए, हॉस्पिटल वगैरह ओपन करने ने तां उन्हां दे लई भी जमीन दी रिक्वायरमेंट सीगी। तां उन्हां तो जिहड़ी जमीन हैगी है वो आपां जिहड़ा है या तो थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उन्हां तो ही थोड़ी जमीन जिहड़ी है सरकार अपनी ओनरशिप दे विच लेगी। तां इहदे रिगार्डिंग जिहड़ा है टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा केसिस भी होए ने क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी की सी शुरू दे विच अपना एक फंडामेंटल राइट सीगा ते बाद दे विच आपां ने उहनूं डिलीट भी कीता हैगा। ठीक है जी। तो ये याद रखियो जदों अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनिया उहदे विच टोटल 8 अमेंडमेंट शेड्यूल सीगे। जिहड़ा 9th शेड्यूल ऐड किया गया जी, 9वीं अनुसूची ऐड की गई है वो ऐड की गई है अपने फस्ट अमेंडमेंट एक्ट के नाल। ते फस्ट अमेंडमेंट एक्ट दे नूं जिहड़ा है लैंड रिफॉर्म एक्ट भी कह दिंदे ने जी। अगला अमेंडमेंट एक्ट आया जी अपना 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। 7th अमेंडमेंट एक्ट नूं जिहड़ा है जी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कह दिंदे ने। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इस करके कहा जाता है जी क्योंकि जदों अपना संविधान बनया सीगा तो मतलब संविधान बनने के टाइम ते जिहड़ा है अंग्रेज़ों ने अपने इंडिया में जिहड़ा है 4 लिस्टां दे विच वंडिया होया सीगा। पार्ट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया ते डी हो गया। ठीक है जी। इदां दियां कुछ लिस्टां जिहड़ियां नेगियां ये बनाईयां गईयां सीगियां। हुण ए भाग दे विच जिहड़ियां लिस्टां सीगियां इहदे विच तां जिहड़ा है जी उस टाइम ते जिहड़ियां अपनियां प्रोविंसिस सीगियां, प्रोविंसिस मतलब स्टेट्स सीगियां, उन्हां दी गल कीती गई। पार्ट बी दे विच जिहड़ा है जी जिहड़ियां उस टाइम ते प्रिंसली स्टेट्स राजां दी रियासतां सी विद लैजिसलेचर जिन्हां दी सरकार चलदी सीगी उन्हां दी गल कीती गई। पार्ट सी दे विच जिहड़ा है जी जिहड़ियां चीफ कमिश्नर प्रोविंस सीगियां, चीफ कमिश्नर प्रोविंस जिहदे अज दी हो गईयां केंद्र शासित प्रदेश। ते पार्ट डी दे विच जिहड़ा है जी यह अपना एडमिनिस्ट्रेशन परपज़ दे लई जिहड़ा है अंडमान एंड निकोबार एरिया ऐड किया गया सी। तां इहदे अंडर की है सरकार ने अलग अलग कमीशन बनाए जी। पहला कमीशन बनाया सी SK धार कमीशन बनाया, उस तो बाद JVP कमीशन बनाया ते फजल अली कमीशन जिहड़ा जिन्हों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कह दिंदे नेगे। ये कमीशन के कहण ते जिहड़ा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। तो यही अमेंडमेंट के नाल की किया गया जी जिहड़ियां पार्ट A B C D ये 4 लिस्टां सीगियां अपने संविधान दे विच इन्हां नूं डिलीट किया गया। तो इस तो बाद अपने इंडिया दे विच जिहड़ा है 14 स्टेट्स क्रिएट कीतियां गईयां ने ते 6 यूनियन टैरेटरीज क्रिएट कीतियां गईयां ने। इस तो इलावा हुण देखो जी अपने संविधान का जिहड़ा आर्टिकल नंबर 238 है। ठीक है जी। अपना पार्ट 7 हैगा यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7वां आर्टिकल नंबर हैगा 238। यह जिहड़ा डील करदा सी जिहड़ियां पार्ट बी दे विच जिहड़ियां लिस्टां सी इन्हां दे नाल डील करदा सीगा। हुण जदों आपां ने यह अमेंडमेंट दे नाल अपना संविधान दा आह लिस्टां ही सारियां खत्म करतियां तां इह वाला पार्ट भी जिहड़ा है यही अमेंडमेंट दे नाल खत्म हो गया। तां अगर क्वेश्चन इदां दा आ जाए कि अपने किहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दा पार्ट है जिहड़ा 7th अमेंडमेंट दे नाल डिलीट किया गया तां 7वीं अमेंडमेंट दे नाल कॉन्स्टिट्यूशन दा 7th पार्ट ही जिहड़ा है यह डिलीट किया गया। ते आर्टिकल नंबर भी इहदा याद रख लिओ जी आर्टिकल 238। तो दूसरा ये एक्ट के नाल की किया गया जी इट एक्सटेंडिड द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टैरेटरीज। मतलब कि जिहड़े हाई कोर्ट्स नेगियां ये यूनियन टैरेटरीज के केस भी जिहड़ा है सॉल्व कर सकदियां ने। जिद्दां कि अंडमान एंड निकोबार जिहड़ा है जी ये आंदी है वैस्ट बंगाल की हाई कोर्ट के अंदर, जिहड़ा अपना लक्षद्वीप वाला रीजन आंदा ये आंदा जी केरला हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है जी। तो अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर जिहड़ा है अलग अलग यूनियन टैरेटरीज के जिहड़ा है जुरिसडिक्शन वधाई गई हैगी है। इस तो इलावा की कहा गया जी it provided for establishment of common high court for 2 or more states।
मतलब कि जी जिवें अज दी डेट 'च पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तुसीं देखदे हैगे हो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये दो स्टेटां दी सांझी हाई कोर्ट होगी। इस तरह की प्रोविजन ऐड की गई कि दो या दो तो ज़्यादा राज्यों की एक सांझी हाई कोर्ट हो सकती हैगी है। जिवें महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंडर जिहड़ा है गोवा के केस भी लड़े जाते हैं, इस तो इलावा दादर नगर हवेली इन्हां दे केस भी लड़े जाते हैं। ठीक है जी, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर भी कई सारिया स्टेट्स ने जिहड़ियां कवर कीतियां गईयां नेगियां, तां ये भी प्रोविजन इहदे नाल ही ऐड की गई। नैक्सट है जी अपने लवे 8th अमेंडमेंट एक्ट 1960। 8th अमेंडमेंट एक्ट 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 105 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 104 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC STs ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 8th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। It extended the reservation of seats for SCs and STs and special representation of Anglo-Indians in the Lok Sabha and state legislative assemblies। ठीक है जी, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 8th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 10th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1961। 10th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 12th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1962। 12th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਮਨ ਦੀਵ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਆ ਦਮਨ ਦੀਵ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ, ਗੋਆ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਹੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 15th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1963। 15th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ 21st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1967। 21st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ 21st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 15th ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 24th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1971। 24th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਡ ਇਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫॉर द ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਜ਼ ਅਸੈਂਟ ਟੂ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਜਾਂ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 26th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1971। 26th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਰੂਲਰਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਇਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 26th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1971। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 34th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1974। 34 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ
ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 34th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਨੈਕਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ 36th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1975। 36th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਿਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ 35th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 35ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। 36ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1976। 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਾਂ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤੇ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਹੀ ਲਿਓ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ 51A ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਰਟ 4A। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਗ 4A ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਰਸ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਇਹ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਰੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਕ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਇਹੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੂਲਰ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ ਸੋਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰ ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਊਗਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਜੁੜਿਆ ਜੀ, ਪਾਰਟ 4A, ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਉਂਡ ਬਾਈ ਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਕੈਬਨਿਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਉਂਡ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦਾ ਫॉर ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਾਈਬੂਨਲਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਬੂਨਲਸ ਫॉर ਔਰ ਅਦਰ ਮੈਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਾਗ 40 ਨੇ ਐਡਿਡ 3 ਨਿਊ DPSP, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਨਿਊ DPSP ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਕੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਟੂ ਦਾ ਪੂਅਰ, ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 39A ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਇਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਇਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 43A ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 48A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ DPSP ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਐਡ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 352 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਵਾਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਜੀ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫੋਰੈਸਟ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਬਰਡਸ, ਵੇਟਸ ਐਂਡ ਮੈਜਰਸ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 66 ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਢਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 61। ਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 47, ਤੇ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ 52। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1978, 44ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 1978। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪੀਐਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪੀਐਮ ਨੇ ਜੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, it empowered the president to send back the advice of cabinet for reconsideration, but the reconsidered advice is to be binding on the president। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦੂਗੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰ, दूसरा होया जी एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा है जी आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है जी, पर जदों अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनया सी ना जी, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ਸੀਗਾ उस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਰਮਡ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਮਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਰਮਡ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਮਡ ਰੈਬੇਲੀਅਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤਾ ਆਰਮਡ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਮੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ to declare a national emergency only on the written recommendation of the cabinet। ठीक है जी, ताकि जो है देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। 1975 ਤੋਂ 77 ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਿਟਨ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰਟ 12 ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ।
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਐਂਡ 21 ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ 3 ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਵਾਰ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ, ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਰਮਡ ਰੈਬੇਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੂਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਮਡ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 19, 20 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜੇ ਆਰਮਡ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 19, 20, 21 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 52nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1985। 52nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ। ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 MLA ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 117 ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ 60 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 40 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਆਪਣਾ BJP ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ BJP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ BJP ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਜੇ ਆਪਦੀ BJP ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਦਾ ਦਲ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ MP ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ MPs ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, MLAs ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਲਊਗਾ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਲਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਊਗਾ। ਉਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈंने ਲਿਖਿਆ ਕਿ 100 MLA ਨੇਗੇ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 60 MLA ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ, 40 MLA ਹੈਗੇ ਨੇ BJP ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ BJP 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ 2/3 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 40 ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਇਹ 40 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 40 ਮੈਂਬਰ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਜਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ 2/3 ਬੰਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, 2/3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ 61st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1989। 61st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1989 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 61st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 69th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1991।
69th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ NCR ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ MLA ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ MLAs ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 70 MLA ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, 7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, 69th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1991 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ 69th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ MLA ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 71st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1992। 71st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 21st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 15th ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ 71st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਨੇਪਾਲੀ। ਕੋਂਕਣੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਇਹ 3 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ, 15 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 3 ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ 18। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 71st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਂਕਣੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਇਹ 3 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1992। 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਗੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਪਾਰਟ 9 ਨਿਊ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟ 9। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ 11th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 29 ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ 29 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਈਟਮਸ ਦੇਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 74th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1992। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 9A ਐਡ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ 9A, ਤੇ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 18th ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ 18 ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ 3 ਟਾਇਰ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਇਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2002। 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 21A। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਦ ਸਟੇਟ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਲ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 6 to 14 ਈਅਰਸ। ਮਤਲਬ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 45 ਹੈ, 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦ ਸਟੇਟ ਸ਼ੈਲ ਇੰਡੈਵਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਆਲ ਚਿਲਡਰਨ ਅੰਟਿਲ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਏਜ ਆਫ 6 ਈਅਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਅਪ ਟੂ 6 ਈਅਰ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ
ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 6 ਤੋਂ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ, ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਵਲ, ਆਟੇ ਵਗੈਰਾ, ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ 6 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 21A ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 89th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2003। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੀ ਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆਂਦਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 338 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 89th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਆਰਟੀਕਲ 338A ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 89th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ 91st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2003। 91st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2003 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਟੋਟਲ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 545 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 545 ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 50% ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 72 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 72 ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 92nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2003। 92nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ 18 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ 71st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਥਲੀ, ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ ਜਾਂ ਡੋਂਗਰੀ, ਸੰਥਾਲੀ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 92 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। 21ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 15ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ। 71ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕੋਂਕਣੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਤੇ 92 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਥਲੀ, ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ, ਸੰਥਾਲੀ। 21 ਤੇ 71 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ 92 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ 2-4 ਵਾਰ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਆਪੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਟ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ 22 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਮਤਲਬ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 21, 71 ਤੇ 92 ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 6 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ 6 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇਗੀਆਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ 22 ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और लास्ट है जी ओडिया। ठीक है जी। ये 6 वालियां अलग नेगियां, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस अलग नेगियां। ठीक है जी। ये थोड़ा जिहा इन्हां दे बारे ध्यान रखियो। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। क्लीयर है जी। नैक्सट आया जी अपने लवे 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014। 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ NJAC, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 3 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਊਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੂਗੀ, 3 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਚਾਰ ਜੱਜਿਸ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 3 ਜੱਜਿਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 4th ਜੱਜਿਸ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਅਮਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 100 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2015 ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੜੀ ਜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 2014, 15, 16, 17 ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵਿੱਚ 18, 19, 20, 21। ਠੀਕ ਹੈ। 17 ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 14 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 100ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ 4 ਸਟੇਟਸ ਅਸਾਮ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 101 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2016। 101 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ GST ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ GST ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਜੀ 102 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2018। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 102 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर OBCs ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਆਰਟੀਕਲ 338B ਇਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 338B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 102 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 103 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 104 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2020। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ SCs STs ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 104 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ 105 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ OBC ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ 99th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ NJAC ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। 100ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। 101 ਵਾਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ GST ਐਡ। ਤੇ 102 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। 17 ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਣਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। 102 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। 103 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2019 ਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। 104 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 2020 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ SC STs ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ 33% ਵੂਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ 106ਵਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਉਹ ਹਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਰੈਟੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ 106ਵੀਂ ਸੋਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।